and welcome to the interview. I'm Kim Min-jung. 100 years ago today, thousands of Koreans took to the street calling for Korea's independence from Japan's colonial rule. And this statue of a young woman is a painful reminder of a shared past between Korea and Japan, which to this day are at odds over so many historical issues. Today on our interview, we'll be sitting down with a professor to get an insight on some of the thorny issues. August 29, 2010, the Korean Empire falls into the encroaching hands of Japan's imperialism. And yet, the spirit of the Korean people lived on as they fight for their independence. March 1st, 1919, starting from Seoul, a wave of peaceful protest for independence spreads across the country over months. The largest ever movement for independence culminates in the establishment of a provisional government of the Republic of Korea. The March 1st independence movement was a revolution which laid the foundation for the Korea of today. 올해는 3.1 독립운동 임시정부 수립 100년이 되는 해입니다. 지난 100년 우리는 식민지와 독재에서 벗어나 국민주권의 독립된 민주공화국을 이루었고 이제 평화롭고 부강한 나라와 분단의 극복을 꿈꾸고 있습니다. But as the country marks the 100th anniversary of the March 1st independence movement, its relationship with Japan is still held back by the issues of the past. In particular, Korea claims Japan has yet to offer a proper apology for their wartime crimes, such as the practice of sexual slavery for the Japanese military and forced labor draft across its former colonies. While Seoul and Tokyo lock horns over historical issues, there are conscientious intellectuals on both sides who have endeavored to seek the truth. One of them is the leading Korea-Japan relations expert, Professor Hosaka Yuji of Sejong University. His research on Dokdo Island in particular has amassed a huge amount of historical resources which are used to counter Japan's territorial claims. This week, the interview meets with Professor Hosaka Yuji, who for over 2 decades has dedicated his work on resolving the troubled Korea-Japan relations. 예, 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 3.1절을 맞아야 또 한일 전문가이신 교수님을 모시게 돼서 기쁘게 생각합니다. 네, 감사합니다. 올해 3.1운동 또 임시정부 수립 100주년을 맞이하여 또 그리고 한일 관계에서 크고 작은 이슈들 때문에 요즘 교수님을 TV에서 많이 뵙는 것 같습니다. 많이 바쁘시죠? 예, 요새 좀 그런 편입니다. 네, 주로 어떤 이슈들에 대해서 많이 대화를 나누시는 편인가요? 역시 요새 그 한일 관계가 상당히 악화되었기 때문에 그 내용에 대해서 많은 인터뷰를 받기도 합니다. 네, 특히 오늘 3월 1일은 3.1운동의 100주년이 되는 날입니다. 또 3.1운동의 정신과 이 일을 어떻게 평가하시는지 말씀해 주세요. 3.1 독립운동이라는 것은 평화 시위로 민족의 독립이라는 것을 외친 상당히 획기적인 사건이었다고 생각합니다. 그렇기 때문에 당시 일제 치하에 있었던 그 한국이었습니다마는 평화라는 시위로 무력이 아니라 평화적인 정신으로 계속 독립해 나가겠다, 그런 이야기가 본질이었기 때문에 이것은 세계사에 남을 만한 그러한 날이었다, 그렇게 생각합니다. 네, 이번에 또 일본군 위안부 관련한 자료집을 일본에서 일본어로 출간을 준비 중이시라고 들었습니다. 어떤 내용을 담고 있는지 또 어떤 의미가 있는지 말씀을 해주신다면요. 위안부 문제는 상당히 큰 문제가 아닙니까? 그래도 일본 사람마저도 위안부 문제에 관한 검문서가 옛날에 한문조로 되어 있기 때문에 정확하게 읽을 수가 없어요. 요새 일본은 완전 구어체이고 45년 이후에
새롭게 만들어진 일본어입니다. 아, 네. 예, 그래서 45년까지의 특히 검문소 같은 것은 일본인들도 거의 읽을 수가 없습니다. 네. 그러니까 그 당사자인 일본인들마저도 정확하게 인식을 못하기 때문에 그런 부분을 개선하기 위해서 그 구어체로 검문소를 다시 한번 쓰고 현재까지는 그 위안부 피해자 할머니들의 지원집이 많았는데요. 그러한 그 위안부 여성을 전쟁터에서 만났던 그 일본 편사들의 증언입니다. 네. 그것을 많이 모았습니다. 네. 그렇게 해서 일본인들도 그런 것을 많이 인식할 수 있게 위안부 문제 대중화라는 것을 계획을 했습니다. 네, 그 병사들의 자료 같은 건 정말 귀한 자료라고 할 수 있는데 네. 어떻게 구하셨는지도 또 궁금해요. 예, 역시 그 일본 편사였던 사람들이 돌아와서 그러니까 살아서 돌아온 사람들은 60년대, 70년대, 80년대까지만 해도 자신의 그 전쟁 경험 그것을 그 책에 썼습니다. 위안부 문제를 다 쓴 것은 아니지만 그 전쟁터에서 특히 조선이 위안부를 만난 이야기들이 꽤 많이 나와 있어서 네. 그리고 조선이 위안부들이 자신은 간제 연행되었다. 그 속아서 왔다라는 이야기를 정확하게 말하고 있는 것입니다. 네. 근데 그것이 그 위안부 피해자분들의 입에서는 많이 나왔지만 그러나 그것을 더 증명하듯이 그 일본 편사들의 경험담으로서도 굉장히 많이 나와 있었던 거죠. 사실 이 위안부에 관련한 일본의 입장은 이 위안부 여성들이 강제 연행된 것이 아니라 자발적으로 그런 그렇게 이야기하죠. 이견이 있었는데 그런 부분에 대한 증언을 구하신 거네요. 예, 일본에서는 거의 자발적으로 갔다라든가 혹은 혹시 강제 연행이었다 하더라도 일본군이나 일본 정부는 관계가 없고 그 업자 그러니까 현재로 말하면 네. 무로카들의 죄다 이런 식으로 이야기를 하는데요. 이번에 제가 접했던 증언 중에는 만주에 있었던 그 일본군 관동군이라고 하지 않습니까? 그 관동군 안에는 그 업자들에게 맡기지 않고 그 안에 조선 여성들을 연행해 오는 부대까지 있었습니다. 네. 그런 증언을 처음으로 이번에 발굴을 해가지고 그 책 속에 담았습니다. 이게 일본에서 어떤 반응을 일으킬 거라고 예상하시나요? 아직은 예단을 못하는 부분은 있죠. 그래도 적어도 그런 부분에 관심 있는 분들이 많아질 것이고 현재 일본 정부가 말하고 있는 것이 거짓이다라고 더 많은 특히 일본인들이 인식해 줬으면 좋겠다. 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 역시 일본인들 자체가 과거에 대해서 상당히 많이 모르는 분들이 많기 때문에 그러한 분들이 논리적으로 그리고 지성을 통해서 역시 그 과거의 전쟁 범죄, 일본의 전쟁 범죄라는 것은 정확하게 존재했다. 그렇게 해서 그 일본이 좀 더 반성이라든가 사죄의 마음을 세계에 표명해야 된다. 이러한 생각을 갖는 사람들이 좀 더 나타날 것이라고 저는 생각합니다. 네.
교수님께서는 한일 위안부 합의의 가장 큰 문제점이 무엇이라고 생각하세요? 일본 측은 계속 그 숨기기에 바빴고요. 한국 쪽에서도 지금 제가 말씀드린 부분이라든가 이런 부분을 정부 차원에서는 규명하는 노력이 상당히 미흡했다라고 할 수가 있습니다. 늦게나마 그러나 진상 규명은 해놓아야 된다. 그런 식으로 생각합니다. 네, 한일 위안부 관련해서 일본에서는 이제 배상이 끝났다는 입장인데 교수님은 어떻게 생각하세요? 2015년에 12월 28일에 한일 위안부 합의가 돼가지고요. 일본 쪽에서는 이것으로 불가역적으로 재정적인 그 해결이 되었다. 이런 식으로 이야기를 했고 한국 정부도 거기에 동의를 했습니다. 네, 그러나 절차의 문제가 좀 있었죠. 피해자분들의 의견을 듣지 않았습니다. 그러니까 나라 대 나라가 아무리 합의를 했다 하더라도 그 당사자인 피해자가 납득하지 않았던 그리고 논의에서 배제되면서 그런 합의가 됐다 하더라도 이것은 인권 문제로서는 절대 끝난 것이 아니다. 라고 할 수가 있습니다. 그러니까 앞으로 특히 일본은 15개를 주고 다 끝났다는 식으로 이야기를 하는데요. 그리고 일본 정부는 손실이 그 합의를 이행해왔다. 합의를 깬 것은 한국이다. 이런 식으로 오히려 적반하장으로 나오고 있는데요. 일본 쪽에서 합의를 손실이 이행해 오지는 않았습니다. 왜냐고 하면 한일 위안부 합의 내용만 봐도 피해자들의 그 명예와 존엄을 회복시킨다. 정확하게 그렇게 나와 있습니다. 그러나 일본 정부는 합의 2주 후에도 위안부 강제 연행 없었다고 일본 총리가 나서서 국회에서 이야기를 했고 또 관방 장관도 그런 식으로 강제 연행라는 것은 없었다. 계속 이야기를 하고 있고요. 유엔에서도 일본 대표가 나가서 강제 연행라는 것은 없습니다. 라고 해서 피해자들의 명예와 존엄을 회복시키는 일이 아니라 역행시키고 있는 것입니다. 그러니까 한일 위안부 합의의 총신을 먼저 깬 것은 일본 쪽입니다. 그러나 일본은 또 손실이 이행하고 있다라는 것을 서슴지 않게 국제사회에 그 새빨간 거짓말을 하는 부분, 이런 부분은 정말 또 한국 쪽에서는 지적해야 한다고 생각합니다. 그래서 불가역적이다라는 합의는 일본이 그리고 한국이 특히 양쪽에서 합의의 총신을 지켰을 때만 해당되는 내용이라고 또 적혀 있습니다. 그 합의 문서에 특히 일본이 먼저 그 총신을 어겼기 때문에 현재 한국 쪽에서 화해 지유재단을 해산하는 절차에 들어갔다라는 것은 오히려 그 후속 조치이기 때문에 전혀 문제가 없다. 그 일본이 먼저 했기 때문에 그러한 입장입니다. 또 위안부 피해자 여성을 상징하는 이 소녀상 건립이 한국과 미국뿐만 아니라 또 필리핀, 중국 여러 나라에서 세워지고 있습니다. 이에 대해서 또 일본은 열심히 막고 있는 형태고요. 이런 국제사회의 움직임에 또 일본이 부담을 느끼지 않을 수가 없을 것 같은데 어떻게 보세요? 일본이 부담을 느끼기 때문에 여러 가지 또 그것으로 맞는 활동을 열심히 하는데요. 그러나 일본의 사죄, 독일하고 비교하면 상당히 문제가 있는 부분이 많지 않습니까? 독일은 국민 전체가 과거 나치 독일의 만행에 대해서 반성의 마음을 갖고 독일 정부도 거기에 대한 후속 조치를 매년 천명하고 계속 실행하고 있고요. 과거에 대한 반성이라는 것은 분명한 사실로서 계속 진행시키고 있는데 일본은 사죄나 사과의 말을 했다 하더라도 일본의 현재 아베 정권을 비롯한 역사 수존주의자나 우파들의 생각은
과거 일본은 잘못이 없었다. 침략 전쟁이 아니라 아시아 해방 전쟁이었다라든가 A급 전범 그것 자체를 인정하지 않겠다라든가 이러한 말들이 굉장히 많이 나오기 때문에 사죄를 한다 하더라도 진정한 사죄로 아무도 생각을 하지 않는 거죠. 이런 부분들이 개선되지 않기 때문에 소녀상들이 세계적으로 앞으로도 계속 건립될 가능성이 충분히 있고, 그래서 일본은 본질을 알고 바로 마음으로부터의 사죄하고 국민 전체에 대한 교육 자체가 독일처럼 이루어지지 않으면 앞으로 계속 그 소녀상이 세계 곳곳에 세워질 것이다. 그렇게 생각됩니다. 네, 전쟁 범죄를 인정하고 또 사죄하는 독일의 노력을 사실 세계가 비사하고 있는데 일본이 그렇게 하지 못하고 하지 않으려는 어떤 정치적인 목적이 있는 걸까요? 당시 이 독일은 패전국으로서 연합국에 둘러싸여 있어가지고 마음으로부터의 사죄라든가 그 이후에 후속 조치를 하지 않으면 정말 살아갈 수가 없는 상황에 놓였던 게 독일이었습니다. 그러나 일본은 그 냉전의 어떤 면에서는 그 혜택을 받아가지고 바로 또 이어서 한국 전쟁이 일어나서 미국이 일본의 우파들을 다시 부활을 시키기 시작했습니다. 말하자면 그 나치 독일하고 비교가 되는 일본의 인맥들이 속속 부활되었습니다. 그런 사람들이 주도해가지고 일본은 죄가 없었다. 그런 식으로 이야기를 하는 그런 미완성의 일본 체제가 만들어져 버렸고요. 독일하고 비교하면 그렇다. 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 네. 협상을 할 때에 하기 전에 한무리들을 잡고 어떻게 해야 좋겠는가 먼저 물어가지고 해야 될 때도 불구하고 자기네들끼리 두 정부끼리 속닥속닥하고 사죄했다. 그런 사죄 받으려고 우리가 이때까지 고생하고 있습니까? 또 얼마 전 위안부 피해자이신 김복동 할머니가 돌아가시면서 피해자가 이제 23명으로 줄었습니다. 그리고 다들 고령이시고 정말 이 문제를 이제 해결할 때가 된 것 같은데 교수님께서 어떤 이러한 해결법이 있다라고 제안을 해주신다면 역시 먼저 양국 국민들의 인식 자체가 대단히 중요합니다. 특히 일본인들이 계속 과거가 옳았다는 식의 선전을 하는 그 사람들이 있어가지고 과거가 잘못됐다라는 그러한 인식들이 일본 내에 많이 확산되어야 되는데 이런 부분들이 좀 아쉬운 거죠. 그러니까 그런 부분을 어떻게 해야 하는가라는 게 상당한 그 과제라고 할 수가 있고요. 일본 시민단체들은 상당히 그 민주화되고 한국의 주장 그리고 세계의 보편적인 주장에 동조하는 일본인들이 꽤 많습니다. 그런 분들하고 손을 잡고 많은 활동을 해야 한다고 저는 생각하고요. 거기에 하나의 해결책이 있다. 그렇게 생각하고 있습니다. 네, 다른 이슈로 넘어가 보겠습니다.
여쭤보겠습니다. 교수님은 네. 원래 독도 전문가시잖아요. 네. 예, 20년 이상 독도 연구를 해온 걸로 알고 있는데 독도가 한국 땅이라는 거를 입증해줄 자료를 많이 가지고 계시다고요. 네네. 독도가 한국 영토라는 것은 굉장히 많습니다. 그 자료가 그 하나하나 말하기는 그 상당히 어려운 부분도 있고요. 꽤 많으니까. 네. 가장 중요한 것은 역사적인 자료를 보면 독도가 한국 영토라는 것이 명확하게 나와 있는 거죠. 제가 고지도도 많이 수집을 했고요. 요새도 고지도 연구를 다시 한번 했습니다. 그것을 보면 그 17세기에만 울릉도 독도에 일본 배들이 왔다 갔다 좀 한 그러한 시기가 있었어요. 사실 일본은 그것을 근거로 독도가 그 일본 영토라고 주장하는데, 그러나 18세기가 되어가지고 그 일본 지도를 보면 울릉도 독도에 가는 백길 자체가 완전히 사라집니다. 그거는 17세기 말에 안현복이라는 사람을 통해서 그때 일본하고 조선 사이에서 분쟁이 좀 있었고요. 울릉도 독도를 일본 정부가 그때 조선 것이라고 명백하게 인정한 결과 폐가하지 않게 되는 거죠. 그것을 일본 고지도만 봐도 백길 자체가 사라지는 것이기 때문에 이런 것이야말로 독도가 한국 영토라는 또 일본 쪽에 있는 분명한 증거다, 그렇게 말할 수가 있습니다. 네. (1877년에) 일본의 최고 권력기관이 울릉도 독도가 일본 것이 아니라고 그 문서를 냈습니다. 거기에 맞춰서 일본 지도에서도 울릉도 독도는 완전히 그려지지 않게 된 거죠. 이것은 1890년대 후반에 만들어진 일본 요지도인데요. 일본 영토에서 독도가 폐지되어 있습니다. 이게 오키섬, 독도에 가장 가까운 오키섬까지가 일본 영토로 되어 있고요. 동아시아를 그린 작은 이 지도에는 울릉도 독도가 조선 영토로 기재되어 있는 것입니다. 이런 증거에도 불구하고 또 일본 정부에서는 독도 소유에 대한 예산을 꾸준히 늘리고 또 국제적인 어떤 외교도 펼치고 있는 것 같습니다. 언제부터 또 왜 이렇게 독도에 대한 집착을 한다고 보시나요? 현대에 들어서는 그 1952년에 일본은 처음으로 독도가 일본 영토라고 말하기 시작했고요. 한때는 일본은 대일본 제국으로서 굉장히 넓은 영토를 아시아에 갖게 되었습니다. 네, 그러나 45년의 패전으로 인해서 그 일본은 그 4개의 섬, 홋카이도, 혼슈, 시코쿠, 규슈라는 옛날의 영토밖에 가질 수 없게 되었어요. 그게 52년의 샌프란시스코 조약이었습니다. 그러나 샌프란시스코 조약을 맺는 과정에서 일본은 그 영토를 잃어버리지 않게 상당한 노력을 기울입니다. 그러나 65년에 한일 기본조약상으로서는 기본적으로 독도를 포기했어요. 그런데 94년에 UN 해안법이라고 해서요, 200캐리까지 자기 영토에서 자기 바다로 주장할 수 있게 됐습니다. 세계가. 독도가 일본 영토가 되면 200캐리,
이곳은 370km입니다. 그러한 그 판경 370km가 되는 넓은 바다를 독도로부터 얻을 수가 있다라고 생각한 일본은 그 14년부터 새롭게 처음으로 독도는 일본 영토라고 일본 국가가 나서서 바다의 문제로 그렇게 주장하기 시작한 것입니다. 현재의 독도 문제라는 것은 섬의 문제라기보다 바다 그리고 바다 아래에 있는 해저 차원의 문제다. 그렇게 말할 수가 있죠. 또 이 독도 문제를 계속 거론하면서 이제는 또 국제사법재판소를 통해서 이 문제를 해결하려는 움직임이 보이고 있습니다. 이를 어떻게 해석해야 할까요? 일본은 내심 독도가 일본 영토로 돌아오지 않는다라는 것을 잘 알고 있습니다. 그러나 하나의 외교 수단으로서 외교적인 카드로 독도 문제를 항상 거론하면 그 한국에 대해서 다른 외교 문제에서 그 좀 유리하게 될 부분이 있다라고 외교 카드로 쓰는 경향이 상당히 강합니다. 그래서 예를 들면 위안부 문제를 해결해 달라 한국 쪽에서 이야기를 했을 때 일본은 독도 문제를 꺼내가지고 그러면 독도를 해결해라. 그런 식으로 나오는 것입니다. 네. ICJ 국제사법재판소에 간다라는 것 자체가 독도를 분쟁 지역으로 해석하는 것입니다. 분쟁 지역이라는 것은 바로 독도가 일본 영토일 수도 있다. 그러니까 한국 영토인지 일본 영토인지 모른다. 그것이 바로 분쟁 지역이라는 것을 인정하는 내용인데요. 분명한 한국 영토이기 때문에 분쟁 지역으로 인정한다는 것 자체가 이것은 대단히 모순적인 것이고요. 그렇게 되면 처음부터 상당히 불리한 입장에서 재판이 시작된다. 라는 것을 스스로 인정하는 것이기 때문에 그거는 절대 하면 안 되는 일이고요. 생각외로도 문제는 독도 문제 이상으로 세계에서 보면 분명한 분쟁이에요. 네. 계속 충돌을 하고요. 중국 네. 측하고. 그러나 일본은 그리고 일본의 조르문이들도 절대 그 생각외로도가 분쟁 지역이라고 말하지 않습니다. 그리고 국제사법재판소에 가서 해결하자 그런 이야기를 절대 하지 않습니다. 이런 것을 볼 때 우리가 좀 더 깊이 생각해서 국민 전체가 국제사법재판소에 가면 해결되는 것이 아닌가 이러한 말을 할 필요가 없다라는 인식을 가져야 된다 그렇게 생각합니다. 네. 우리나라 정부 그리고 또 민간 단체에서는 이런 독도 움직임에 대해서 반응을 하고 있는데 어떻게 대응을 하는 게 현명한 대응일까요? 지금 한국 정부는 그 적당한 그 대응을 하고 있다고 생각합니다. 일본 정부가 나서서 독도는 일본 영토라고 그 한 데 대해서 한국 정부가 아무 말도 하지 않으면 인정하는 셈이 되는 것이 국제법이기 때문이죠. 그러니까 그런 면에서는 한국 정부는 일단 말로 독도는 문제가 없다. 한국 영토다라는 이야기를 하고 있기 때문에 기본적으로 적당한 대응을 하고 있다라고 할 수가 있습니다. 물론 한국 국민의 입장에서는 미흡하다라고 생각하죠. 좀 더 강력하게 해야 되는 것이 아닌가. 네, 그러나 그것은 일본이 더 강력하게 나왔을 때 거기에 대해서 해야 되는 것이고요. 민간에 대해서는 한국 민간에서도 대응하면 되는 것이고 그런 면에서는 전체적으로는 적당한 선에서 움직이고 있는 것이 아닐까 그렇게 생각합니다. 많은 한국 분들이 또 교수님께서 한국으로 귀화하신 걸 모르고 있는 것 같습니다. 한국으로 귀화하신 지는 얼마나 되셨죠? 저는 한국에 온 것은 1988년이고요. 올림픽 때 오셨네요. 예, 네. 서울 올림픽 봤습니다. 실제로 예. 경기장에 가서. 네. 예, 그리고 2003년에 한국 사람으로 국적을 바꾼 것입니다. 현재 일본 국적은 없는 상황이고요. 한국에서 이중 국적을 인정하지만 또 상대인 일본 쪽에서는 인정하지 않기 때문에 한국 국적만 제가 갖고 있습니다. 네.
보통 귀화하신 많은 분들이 또 한국 이름으로 활동을 하시는데 교수님께서는 호사카 유지 일본 이름을 쓰고 계세요. 특별한 이유가 있을까요? 예, 많은 분들이 그대로 놔두라고 많이 말씀을 하셨어요. 네. 네, 이유를 제가 물어봤더니 아무래도 독도 문제도 있고 해서 원래 일본 이름을 쓰는 것이 나은 것이 아닌가. 그렇게 해서 독도가 한국이 온도라는 주장을 하는 것이 더 여름에서 좋은 것이 아닌가. 그런 식으로 이야기를 하시는 분들이 더 많고요. 또 일본에서 태어나시고 또 일본 명문대인 도쿄대 금속공학과를 졸업하시고 지금은 한국에서 정치학자로 활동을 하고 계세요. 어떻게 해서 이 길을 선택하게 되셨는지 궁금해요. 네, 역시 한국하고의 좀 인연이 좀 있었던 것 같습니다. 특히 그 대학교 시절에 저는 그 제일교포의 친구들이 좀 있었고요. 그런 그 친구들하고 사귀면서 과거의 한일 관계를 조금 배우게 된 것입니다. 그러니까 당시 제 대학교 시절까지만 해도 주변에 있는 일본 분들은 좋은 분들이 꽤 많았고요. 일본이라는 사회도 좋은 사회라고 생각했습니다. 그러나 45년까지의 일본의 그 역사적인 사실을 알게 되었을 때 왜 그렇게 끔찍한 일본이 있었는지 이해가 잘 안 됐던 거죠. 학교에서는 그런 것을 전혀 가르치지도 않았고요. 그리고 또 제가 명성황후 시해 사건을 우연한 기회에 일본의 어떤 책에서 봤습니다. 그때 입장을 바꿔서 생각하면 그 일본의 그 왕후를 외국 사람이 살해했다고 하면 일본인들이 그것을 아마 용납을 못할 것이다. 네. 그렇게 많이 느꼈습니다. 입장을 바꿔서 생각할 때 한국 사람들의 일본에 대한 감정은 굉장히 복잡할 것이다 라는 것을 알게 돼가지고 저는 언젠가는 한국에 가서 한국 사람하고 한국말로 이야기를 하면서 한국 사람의 이야기를 들어봐야 되는 것이 아닌가 그런 생각을 갖게 된 것입니다. 그게 한국에 온 그 첫 번째 동기가 되었습니다. 네. 그리고 그 이후에 한국에서 역사를 또 공부하시고 네. 또 독도를 연구하시는 이런 학자의 길을 가게 되셨고 또 이것이 모두 운명이었다라고 말씀하시는 걸 들은 것 같아요. 당시 라디오에서는요. 한국 방송에 들어왔습니다. 네. 네. 주파수를 그렇게 제한하지 않았던 거죠, 당시는. 70년대였고요. 그리고 북한 방송도 들어왔어요. 네. 그런데 북한 방송하고 서울에서 들려오는 방송 발음의 엄청난 차이 좀 느꼈고요. 네. 근데 서울에서의 한국어 방송에 아주 매료됐어요. 상당히 부드럽게 그 음악처럼 느꼈고, 그러니까 제가 독자적으로도 한국말을 그때 공부하기 시작했습니다. 그래서 자연스럽게 한국말도 써야 된다라고 생각하였어요. 그리고 한국에 왔더니 제가 공부하고 싶었던 그 일제강점기의 자료가 일제가 망해가지고 45년에 나갔을 때 책을 많이 남기고 간 것을 발견했습니다. 이것을 공부한다고 하면 일본에 돌아가기는 좀 어렵다. 네. 일본에 가서도 그런 자료는 있다 하더라도요. 상당히 포기가, 열람하기가 어렵습니다. 굉장히 많이 제한되어 있어요. 네. 왜냐하면 당시의 사실을 일본은 좀 숨기려고 하기 때문에 한국에서는 그것은 완전히 공개되어 있어가지고 그래서 학자로서도 한국에 남아야 되는 것이 아닌가 그렇게 생각을 한 거죠. 네. 그러니까 어렸을 때부터의 생각이 여러 면에서 다시 강화가 돼가지고 결국은 국적까지 바꾸면서 한국에서 활동을 하게 되었습니다. 이곳을 돌아볼 때 이 길은 어쩌면 운명적인 길이 아니었을까 그렇게 제가 생각했던 것입니다. 네.
독도와 위안부 문제 등 한국과 일본의 갈등 사안에 대해서 한국의 입장에 서서 주장을 하다 보니까 또 일본의 우익 세력으로부터 비판 또 협박을 받으시는 경우도 많다고 들었습니다. 좀 상당히 위협을 받는 부분이 좀 있죠. 그러니까 요새는 많이 경계를 많이 하고요. 이런 부분은 말하기가 좀 어려운 부분들이 대단히 많습니다. 네. 먼저 가족에 대해서는 일체 말하면 안 된다. 네. 그런 이야기라든가 그 어디에 살고 있다라는 이야기도 하면 안 된다라든가 그런 것을 일단 지키고 있고요. 그러니까 학교 쪽에서도 제 주소를 공개하지 않고 제 집 전화번호라든가 그런 것을 공개하지 않도록 학교 쪽에서도 상당히 협조를 해주고 있습니다. 이렇게 개인 신변의 위협을 느끼고 또 위험을 무릅쓰고 계속 연구를 진행하시는 이유가 있을 것 같아요. 제가 알게 된 사실을 공유하는 것이 학자의 그 의무라고 생각하기 때문에요. 그냥 학계라든가 학자적인 그 아주 좁은 범위 내에서만 이거 갖고 있으면 사회에 절대 공헌하는 것이 아닙니다. 제가 한국 편을 든다라고 하시는 분들도 많지만 그렇지 않습니다. 사실상 진실 규명라는 부분에 무게를 두는 것입니다. 제 입장은 그런 입장이기 때문에요. 한국 편을 드는 게 절대 아닙니다. 그러니까 어디에 진실이 있는가라는 부분을 밝히는 것이기 때문에 거기에서 벗어나면 또 제가 아니게 되는 거라고 생각합니다. 학자로서 언제 가장 보람을 느끼세요? 역시 학자이기 때문에 의문점으로 남아 있었던 부분이 어떤 자료를 발견하거나 해서 풀렸을 때, 그러니까 진실이 뭐냐, 진상이 뭐냐, 역사적인 사실은 무엇이었는가라는 부분에서 그 진실을 알게 되었을 때 그게 가장 기쁨을 느끼고 또 그것을 하나의 그 현대로 세상에 알렸다라고 느낄 때 한국에 사시면서 연구하시면서 또 많은 점을 느끼실 것 같아요. 또 어떤 점이 특히 그렇던가요? 뭐 여러 가지 이야기가 있겠죠. 먼저 한국 분들은 상당히 따뜻해 가지고요. 먼저 한국에 와서 느낀 점은 예를 들면 일본에 대해서는 반감을 갖고 있다 하더라도 일본인에 대해서, 그러니까 사람에 대해서 반감을 안 갖고 있다라는 것을 알게 됐습니다. 그러니까 제가 한국에서 생활할 때 저보다 나이가 많은 분들을 저를 아들이나 혹은 동생으로 생각하고요. 저보다 나이가 어린 분들은 저를 형이나 오빠 그런 식으로 생각해 주는 한국의 마음에 많이 감동을 했습니다. 그러나 일본에 대해서는 정확하게 여러 가지 감정을 갖고 있다라는 것을 알았고요. 그러한 일본에서 얻는 부분, 일본에서는 그러한 외국인을 가족처럼, 친척 가족처럼 생각한다라는 것은 요새 조금 생기기 시작했지만 전통적으로는 없습니다. 네. 그럼 한국은 그것을 근본적으로 갖고 있다라는 부분에서 상당히 감동적이었고요. 제가 또 한국에 남으려고 결심한 부분이기도 했죠. 또 일본인으로 일본에 사실 때와 또 한국인으로 또 귀화해서 사실 때 큰 차이가 있으셨을 것 같아요. 어떤 점이 좀 그렇던가요? 역시 일본에 있었으면 이런 부분에 많이 관심을 안 가졌을 가능성이 충분히 있습니다. 네. 왜냐하면 일본 내에서 이것을 오히려 외면하려고 하는 부분이고 말을 하면 할수록 상당히 압박을 받게 되어 있는 부분이라서요. 많은 그러니까 일본인들이 피하려고 하는 거예요. 그러니까 저도 잘못하면 그런 식으로 피했던 거 아닌가. 그러니까 혹시 학자의 길로 갔다 하더라도
일본 안에서는 다른 것을 연구를 했을 가능성이 충분히 있고요. 네. 알면서도 이거 하면 일본 안에서도 네. 일본 정부하고도 많이 부딪힌다. 그러면 다른 거 하려고 하죠. 네. 그랬을 가능성이 좀 있고요. 네. 그러니까 소신을 그대로 어떤 면에서는 말할 수가 있는 나라가 한국이라는 것을 저는 많이 느꼈어요. 네. 요즘 한일 양국 관계가 정말 갈등의 연속인 것 같습니다. 이 두 나라의 관계를 연구하시는 분으로서 또 심정이 어떠신지 말씀해 주세요. 아무래도 지금 역사적인 패러다임이 좀 바뀌고 있습니다. 그러니까 한일 관계도 바뀔 수밖에 없어서 그래서 양쪽에서 갈등이 일어난다고 생각합니다. 가장 큰 부분은 역시 남북 관계가 바뀌고 있다라는 부분이죠. 이 남북 관계가 또 평화적으로 가면 평화스러운 한반도가 등장합니다. 그러면 일본의 입장에서 보면 150년 정도 이어진 일본의 대한 정책이 바뀔 수밖에 없습니다. 네. 일본은 현재까지 특히 6.25 이후는 남한을 일본의 영향하에 두어서 한미일로 또 중국이나 북한 쪽하고 대치하는 전략을 쭉 구사해 왔어요. 근데 이게 일본 쪽에서 보면 완전 바뀌어버립니다. 그러니까 평화스러운 또 강력한 한반도가 주령하게 되는 것은 일본이 더 이상 현재까지의 영향력을 행사하는 그러한 외교를 펼칠 수 없게 되는 거죠. 그게 일본이 지금 어떤 면에서는 안간 힘으로 지금까지의 대한 외교를 이어가려고 하는 것이기 때문에 이런 면에서 일본 쪽의 그러한 영향 하에서 벗어나려는 그러한 남북 간의 움직임하고 갈등을 빚을 수밖에 없는 상황이다. 그것을 그러나 갈등으로 끝내는 것이 아니라 이런 패러다임을 소프트 랜딩 해가지고요. 엄청난 충돌로 가지 않도록 그리고 새로운 세계적인 동북아의 패러다임에 맞는 한일 관계를 다시 한번 존립해야 되는 시기가 현재다. 그렇게 저는 보고 있어가지고 이것은 새로운 것을 태어나게 하기 위한 그러한 고통으로 어쩔 수 없는 부분이 있다. 그렇게 보고 있습니다. 네. 남북 화해 모드가 지금 계속 지속이 되고 있고 일본의 마음이 참 복잡할 것 같은데 일본에선 이걸 어떻게 받아들일까요? 원래 일본은 그래서 남북 간이 좀 더 대립되어 있는 상황이 일본에게는 유리한 상황이었다라고 할 수가 있습니다. 그러나 과거처럼 남북이 대립되는 양상으로 돌아가지 않는 것이 현재의 흐름이라는 것은 일본은 요새 더 절실하게 느꼈다라고 할 수가 있습니다.
뭐 속도는 여러 가지 문제가 있다 하더라도 그러한 상황이기 때문에 일본도 이제 이러한 변화를 인식하고 인정할 수밖에 없는 상황에 현재 와 있다고 할 수가 있습니다. 물론 여러 가지 면에서 긴장하는 그러한 측면은 아직 나타난다고 생각합니다. 네. 또 아베 총리가 얼마 전에는 본인이 김정은을 만나야 한다라고 그럴 차례가 됐다라고 말을 한 걸 기억하고 있는데 앞으로 북한과 일본의 관계가 어떻게 전개될 거라고 평가하세요? 네네. 현재까지 아베 정권은 북한을 사실상의 적극으로 간주하여서 그곳으로 지지율이 올라가는 측면도 있었습니다. 북한을 상당히 공격하면서 아베 정권은 그 지지율을 올렸고요. 그리고 북한이라는 가스한 적극이 있기 때문에 군사력을 증강해야 된다. 그러한 논리가 통했습니다. 앞으로는 이 부분이 좀 더 바뀌면서 오히려 북일 수교를 통해서 외교를 잘한다라는 것으로 지지율을 올리려고 그런 식으로 갈 겁니다. 네, 북일 수교를 하기 위해서는 한국의 도움이 절실하게 필요하다라는 게 일본 쪽의 시각입니다. 그래서 남북 간 그리고 거기에 일본하고의 관계가 많이 어떤 면에서는 좋은 방향으로 바뀔 것으로 예상됩니다. 네. 다시 한일 관계로 돌아와서 요즘 이런 갈등 양상이 지속되다 보니까 일본 내에 이른바 혐한 기류가 계속 흐르고 있는 것 같습니다. 이런 상황을 좀 어떻게 바라보는 편이세요? 일본은요, 역시 근대적인 문제가 있을 때 한국을 많이 이용을 했습니다. 그래, 그것은 마치 그 나치 독일이 유태인을 이용했던 거하고 상당히 비슷합니다. 그러니까 내부에 있는 그 모순을 또 한민족에게 몰려서 그 눈을 그쪽으로 돌리는 거죠. 그 혐한 시위도 그 맥락으로 이해할 수가 있습니다. 그 사람들은 그 극우파의 일파라고 할 수가 있죠. 근데 그 사람들의 외침은 우파들의 그 목소리하고 좀 더 달라요. 그 사람들은 한국만 공격하는 것입니다. 한국 사람들은 나가라. 한국 사람들은 죽어야 된다라든가 말도 안 되는 이것을 헤이트 스피치라고 하지 않습니까? 이것을 서슴지 않게 하고 있어가지고 또 거기에 그 생각이 별로 없는 일본인들이 돈조를 많이 했습니다. 네, 그런 일본인들이 나중에 반성하여서 그 스트레스 해소 때문에 했다라든가 그런 이야기를 오히려 SNS에 올려서 반성하는 사람들도 꽤 많이 있습니다. 그런데 요새 그러나 그러한 혐한 시위에 카운터 시위가 반드시 나타납니다. 카운터 시위라는 게 뭐냐고 하면 그런 식으로 혐한 시위를 하는 일본인들이 수치스럽다 라고 해서 그 사람들이야말로 나쁜 사람들이다 라고 해서 헤이트 스피치를 그만해라 라는 양식이 있는 일본인들의 시위가 반대편에서 일어나고 있는 현상을 볼 수가 있습니다. 이것은 일본의 시민사회가 상당히 깨어있다라는 것을 보여주는 것이고요. 혐한 시위의 규모 이상의 규모로 그러한 카운터 시위가 일어나고 있는 것을 볼 때 역시 그런 양식이 있는 일본의 시민사회와 한국의 역시 시민 세력이 연대할 수가 있는 그러한 가능성을 볼 수가 있습니다. 네. 전쟁을 겪고 또 반한 감정을 가지고 있는 부모의 세대와 또 한국 문화, K-팝 이런 것을 적극적으로 받아들이고 좋아하는 또 자식의 세대가 있는 이런 지금 현상들이 벌어지고 있는 것 같은데 이런 것들이 앞으로 궁극적으로
좀 장기적으로 봤을 때 한일 관계에 어떤 영향을 미칠 거라고 생각하세요? 한일 관계는 계속 좋아진다고 생각합니다. 요새 일본의 어떤 그 여론조사 기관이 일본의 고등학교 학생들에게 수학여행으로 가장 가고 싶은 데가 어디냐라는 조사를 했어요. 그거 매년 합니다. 이번에 1위는 한국이었습니다. 그러니까 그것은 현재 굉장히 악화된 한일 관계로 생각할 때 좀 상당히 예상 밖의 결과였어요. 두 번째가 일본의 도쿄 디즈니랜드였고요. 근데 줄곧 1위였던 도쿄 디즈니랜드가 2위로 밀려났습니다. 한국이 가고 싶다. 지금 요새 젊은 일본인들은 한국을 꽤 좋아합니다. 역시 K-팝, 한류의 영향, 그리고 또 매력이 있는 한국인들의 모습, 이런 것이 그 일본 젊은이들이 상당히 좋아하고요. 패션, 한국인의 패션을 상당히 따라갑니다. 10년 이상 전에 한일 관계가 그런 면에서 역전이 확실하게 되었습니다. 그래서 젊은이들의 한국 문화가 일본에 상당히 정착되었습니다. 이런 것을 볼 때 그 앞으로의 한일 관계는 상당히 기대할 만하다, 그렇게 생각합니다. 또 역사 교육에 대한 중요성도 간과할 수 없을 것 같습니다. 어떻게 바로잡고 또 어떻게 가르쳐야 한다고 생각하시나요? 먼저 그 일본 쪽에서는 과거의 역사를 가르치지 않는다라는 문제점이 있죠. 그 일본의 대하 드라마도요, 그 침략 시대의 앞까지입니다. 그러니까 대화 드라마는 인물을 중심으로 많이 하는데요. 메이지 시대라는 그 사실 침략이 시작되는 시대의 입구까지만 대화 드라마를 항상 합니다. 그래서 예를 들면 안중근이 사살한 이토 히로부미는 한국의 그 침략의 원흉인데 이토 히로부미부터는 대화 드라마 하지 않습니다. 이런 부분들이 일본에서 바뀌어야 되는데 쉽게 바뀌기는 어렵죠, 사실. 아무리 그 젊은이들이 사이가 좋다 하더라도. 자, 그러면 그것을 알려주는 한국 쪽의 활동이 좀 더 업그레이드 돼야 되는 부분이 있습니다. 지금 그 일본인들이 그 과거의 일본의 역사를 인식할 수 없는 하나의 이유 중 하나가 그게 많은 부분이 다른 언어로 되어 있다는 거죠. 그럼 언어 문제를 어떻게 극복하느냐라는 것이 상당히 중요한 문제입니다. 이런 부분에 좀 더 관심을 기울여서 여러 활동을 한국 쪽에서 할 수가 있는 것이 아닌가, 그렇게 생각합니다. 네. 한국과 일본은 무조건 나를 세우고 또 등져야 할 관계가 아니라 앞으로 함께 나아가야 할 그런 관계입니다. 어떤 해법이 필요할까요? 아무래도 그 옆에 있는 나라이기 때문에요. 이게 그 지리적인 요인은 바뀔 수가 없지 않습니까? 그래서 서로가 서로를 이해하는 부분이 대단히 필요하고요. 그러니까 일본은 좀 더 과거의 역사를 이해시켜야 하고, 그리고 독일처럼 그 국민 전체가 반성의 마음을 갖는 것 자체가 오히려 일본이라는 나라를 더 부강하게 만든다라는, 말하자면 단순한 진실이 있습니다. 그것을 일본이 정말 모르고 있는 것입니다. 또 한국의 입장에서는 그냥 일본을 압박하는 것뿐만이 아니라 그런 부분을 깨우쳐주는 그러한 활동들이 많아져야 되는 것이 아닌가, 그렇게 생각합니다. 그래야 먼저 역사적인 부분은 해결되고요, 한일 관계는 좋아지는 것이고, 상당히 그 문제가 되어 있는 부분도 꽤 해소되는 것이 아닐까, 그렇게 생각합니다. 네, 오늘 좋은 말씀 잘 들었습니다. 오늘 시간 내주셔서 감사합니다. 네, 고맙습니다. Like Professor Hosaka said, Korea and Japan will always be neighboring countries. It is when the two countries embrace their shared past and look forward to a future-oriented relationship that they can truly have a mature relationship. We'll be back next week with another guest. Thank you so much for watching. Bye-bye.